Dear students, in this video I am going to explain the heat capacity of metals. In the previous lectures we have discussed the flow of heat from a higher temperature of the material to a lower temperature of the material. Okay. Here we assume the T1 temperature T1 is greater than T2, so that the heat flow is from left to right. Okay. And this material can be of different types. It can be metals or a dielectric, for example. And in the case of metals, we know that the process of conduction is mediated by either by electrons or by phonons, and these electrons are the free electrons. Okay. And in the case of dielectric, the process is mediated by phonons. A major contribution is from the phonons, because there is no free electrons available for the conduction, or there is a very few free electrons are available in the case of dielectric. Okay. Accordingly, the specific heat of the material is having two contribution. One is due to the phonon mediated process, and another is due to the free electron mediated process, CEL. Okay. And we have derived an expression for the specific heat capacity of the solid using the Debye model and also Einstein's model, etc. In this lecture, we are going to find out an expression for the specific heat capacity of metals which is mediated by the flow of free electrons. Okay. And here we do not consider the phonon contribution, we consider only the electronic configuration. Okay. Basically, we will find out an expression for CEL. In metals, you know, there are plenty of free electrons available for the conduction from a higher temperature to a lower temperature. Now, you can use the free electron gas model, which we have discussed in the previous lecture, to describe the heat flow in metals. Okay. Now, suppose we assume the electrons, the free electrons, to be a free particle. Okay. It is a free particle. Then, according to classical mechanics, it is having an energy of 3/2 kBT, and this corresponds to a heat capacity. Heat capacity, you know, if you are given an energy, you can find out the heat capacity by simply taking the partial derivative with respect to temperature, and this will give you a heat capacity of 3/2 kB for the single free electron. Okay. Now, if there are n number of electrons, free electrons, then this corresponds to heat capacity of 3/2 kB n kB, kB into n, and this is nothing but 3/2 R, where R is the universal gas constant. And this is different from the harmonic oscillator model, in the sense that in the case of harmonic oscillator, you have kinetic energy term plus potential energy term. This term is harmonic in nature, half omega square x square. Okay. Now, here in this case we consider a free particle, so there is no potential, potential is 0. This contribution to the total energy is 0. So, that is why you get a 3/2 kBT for the energy instead of 3 kBT, okay, where kB is the Boltzmann constant. Now, so you know, if there are n free electrons, you will be having a heat capacity of 3/2 R. Now, in the free electron gas model, we have also derived the density of state expression, which gives you the number of orbitals in the unit energy range. Okay. And you have also plotted the density of states as a function of energy. It is having some E epsilon raised to half dependence, so that you will get this curve. Okay. And you know, at absolute 0, all the lower energy levels up to Fermi energy level is filled, and the energy levels above the Fermi level is not at all filled. The occupation number here above the Fermi level is 0, and the probability of occupying the lower energy level is 1. Here all the probabilities are 1. Okay.
all these energy levels are filled ones. Okay. Now, if you increase the temperature, this is naturally we do when you want to raise the temperature of the material, you give some energy or give some heat. So the electrons, some of the electrons will be absorbing this heat, and its kinetic energy increases, and they promoted to higher energy level. But you can see here that not all the electrons are promoted to higher energy level. You can see ഇവിടെ എനർജി ഇത്രയും എനർജി ലെവലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഓൺലി ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എനർജി ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് കെ ബി ടി ഓർഡർ എനർജി ഉള്ള, അതായത് കെ ബി ടി ഓർഡർ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്സിലോൺ എഫിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഫെർമി എനർജി ലെവൽ എപ്സിലോൺ എഫിന് കെ ബി അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു ഹാഫ് കെ ബി ടി ഇങ്ങോട്ടും ഹാഫ് കെ ബി ടി ഇങ്ങോട്ടും, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് കെ ബി ടി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഹയർ എനർജി ലെവൽസിൽ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ലെവലിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കർവാണ് ഇത്. ഓക്കെ, നൗ സോ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആക്ച്വലി, ഓർ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് excited is proportional to n into T by Tf1. Okay, approximately it is proportional, where n is the total number of electrons, this is total number of electrons, and T is the temperature we are giving, and Tf is the Fermi temperature. Okay, and so you have this much electron, and each electron will be having an energy of the order of kBt. സോ അവിടെയുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടി ബൈ ടി എഫ്, ദിസ് മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദെയർ, ഇൻറ്റു ഈച്ച് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ എനർജി ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് കെ ബി ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ kinetic energy of the thermal kinetic energy of the electrons. Okay, now if you are given an expression of the energy, you know how to find out the electronic specific heat. Okay, so this is given by du by, so dou u by dou t. Okay, ഇതിന് മേലത്തെ എക്സ്പ്രഷനെ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you get n kb T by Tf into a factor of 2 ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ക്രൂഡ് കാൽക്കുലേഷൻ. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എക്സാക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ കെ ബി ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടി വൈ. ഓക്കെ, യു ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദ 2 factor കമ്മിങ് ഔട്ട് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് overall picture is CEL, the electronic specific heat, is proportional to temperature, and this happens at lower temperature. വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ when T is very much less than Tf, okay, then electronic specific heat is proportional to temperature. Okay, and it's as T tends to 0, absolute 0 യിൽ CEL എന്നുള്ളത് 0 ആണ്. സോ ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറൈവ് ആൻ എക്സാക്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി CEL അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഒരു ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T ആണ് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ വി ഫൈൻഡ് ആൻ എക്സാക്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി electronic specific heat. Now for that, what you have to do is you have to first find out the change in internal energy of the system, total energy of the system. Okay, അതായത് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നു, അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു മെറ്റീരിയലിന് ഒരു അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിലാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ യു ഹാവ് some potential some energy at absolute zero, and you give some temperature and increase its internal energy, total energy of the system, and the difference is called the change in internal energy of the system. Okay,
So this is basically the internal energy at temperature T minus internal energy at temperature 0. And you can easily calculate this internal energy using the density of states and the probability distribution function. Okay. Now എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടിയിലുള്ള എനർജി കാണുന്നത്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ എനർജി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം കൂടി സമ്മയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ഓർബിറ്റലിനാണ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓരോ ഓർബിറ്റലിനും ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് യു ഡു ഈസ് യു ടേക്ക് ദ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് അതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്യുപ്പൈസ് ദ എനർജി ലെവൽ വിത്ത് എനർജി എപ്സിലോൺ, ആൻഡ് എന്നിട്ട് ഓരോ ഓർബിറ്റലിൻ്റെയും എനർജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് യു സം ഓവർ ഓൾ ദീസ് എനർജീസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം. നൗ സിമിലർലി അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ്. അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ എഫ് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ളത് ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അറ്റ് എപ്സിലോൺ എഫിൽ അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ എപ്സിലോൺ എഫ് വരെയുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഒക്കെ ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ഫിൽഡ് ആയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം 1 ആണ്. ഓക്കെ, അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ എപ്സിലോൺ എഫിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ എനർജി ലെവൽസിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 1 ആണ്. എബവ് ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസിനും പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിലുള്ള എനർജി എഴുതാം. കാര്യം ഓരോ എപ്സിലോണിനും പ്രോബബിലിറ്റി ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്, ഇതേ ഇൻ്റഗ്രൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോ ഓർബിറ്റലിൻ്റെയും എഫ് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഡി എപ്സിലോൺ എപ്സിലോൺ ഡി എപ്സിലോൺ ഇറ്റ്സ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് അപ് ടു എപ്സിലോൺ എഫ് വരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കാര്യം എബവ് ദാറ്റ് എപ്സിലോൺ എഫ് ഓൾ ദി എനർജി ലെവൽസ് ആർ ഹാവിങ് പ്രോബബിലിറ്റി 0. അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ എഫ് വരെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രൽ എടുത്ത് എഴുതും. ഓക്കെ, ഇനി ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ ഇക്വേഷൻ 1. ഫോർ ദാറ്റ് യു യൂസ് ദ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ. നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാ എനർജിയിലുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ 0 മുതൽ എപ്സിലോൺ എഫ് വരെയുള്ള ഇതെല്ലാം ഫിൽഡാണ്. അപ്പം ഓരോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓരോ ഡെൻസിറ്റി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇനി അല്ല അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ അല്ലാത്ത എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് നോർമലൈസേഷൻ എഴുതാം. അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുത്തു, ആ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എഫ് എപ്സിലോൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1 സോൾവ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് എപ്സിലോൺ എഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. യു ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 0 to എപ്സിലോൺ എഫ് ആൻഡ് എപ്സിലോൺ എഫ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഹിയർ എപ്സിലോൺ എഫ്, ഹിയർ ഓൾസോ എപ്സിലോൺ എഫ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇത് ഈ ടേം മൈനസ് ഈ ടേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 0 to എപ്സിലോൺ എഫ് ഈ ടേം, പിന്നെ എപ്സിലോൺ എഫ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതേ ടേം മൈനസ് ഈ ടേം. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0. ഓക്കെ, ഈ ടേമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ എഫ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് 1 യു ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദ ഇക്വേഷൻ 2 ഫ്രം 1. ഓക്കെ, 1ൽ നിന്നും 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന 2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും വലിയ ചേഞ്ച് എന്നല്ല, ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് അറ്റ് ഓൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ഗുഡ് ആസ് സബ്ട്രാക്ടിങ് 0 ഫ്രം ദിസ് ടേം. ഓക്കെ, നൗ അങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ്. ബേസിക്കലി യു വിൽ ഗെറ്റ് 5 ടേംസ്. ഓക്കെ, 2, 3,
അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള 2 ടേംസ് 5 ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ എപ്സിലോൺ എഫ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ളത് ടേംസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എപ്സിലോൺ മൈനസ് എപ്സിലോൺ എഫ് എപ്സിലോൺ ഡി എപ്സിലോൺ എന്ന് വരും. അതുപോലെ 0 ടു എപ്സിലോൺ വരുന്ന 4 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. 2 എണ്ണം ഇതാണ്. പിന്നെയുള്ള ടേംസ് you will get 1 from here, okay, and 1 from here also, okay. ഈ ഇൻ്റഗ്രലും ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. സോ ബേസിക്കലി എപ്സിലോൺ എഫ് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ടേംസ് ഒരു ടേമായിട്ട് എഴുതാം. 0 ടു എപ്സിലോൺ എഫ് വരെയുള്ള ടേംസ് മറ്റൊരു ടേമായിട്ട് എഴുതാം. അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ടേമാണ് കിട്ടുക. 1 മൈനസ് എഫ് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള ടേമാണ് കിട്ടുക. സോ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റേസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഹാവിങ് എനർജി എപ്സിലോൺ ടു എപ്സിലോൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യു ഹാവ് സം ഇലക്ട്രോൺസ്, അത് KBT ഓർഡർ എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചില ഇലക്ട്രോൺസിന് എപ്സിലോൺ എനർജി ഉള്ളത് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്സിലോൺ എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഹയർ എനർജി ലെവൽ, ഇത് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ളത് ഹയർ എനർജി ലെവലാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്സിലോൺ എഫിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്. അതായത് സപ്പോസ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ എഫിന് താഴെയാണ്. ആ ഇലക്ട്രോണിനെ എപ്സിലോൺ എഫിലേക്ക് ഫെർമി ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ യു ഹാവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആസ് the partial derivative of U with respect to temperature. So basically you have to look at the terms in this inside this integral and see which term is having temperature dependence. And you know that F epsilon is the only term which is having temperature dependence. Density of states does not depend on temperature. So F epsilon, which is the Fermi-Dirac distribution function, is a function of temperature. It is a function of epsilon, chemical potential, as well as temperature. Okay. So if you have to find out the electronic specific heat, you have to differentiate this integral terms with respect to temperature. So you carefully do that, because you have to consider the integration limits very carefully. Okay, first integral from epsilon f to infinity. Okay, so here you will get a dou f by dou t and d epsilon, plus the second integral is from 0 to epsilon f. Then you have to integrate, and while integration the first term, this will go to 0 if you differentiate with respect to temperature, and this term will give you minus dou f by dou t, but that minus sign can be absorbed with respect to the terms in the bracket. Then it becomes in the similar fashion as that of the first integral. Okay, only the integration limits are different. Now you have to you can combine these two integrals and change the integration limits from 0 to infinity. Basically the integral will remain the same. Now it's our duty to find out, evaluate this integral, and this is very complicated, but you can use some certain assumptions here. Before that, I forgot to mention the graph on the right hand side gives you the change in internal energy as a function of temperature. Okay, so it increases as a function of temperature. Okay, as we increase the temperature, the internal energy change will also increases. Okay, now coming back to the discussion of specific heat, electronic specific heat, you have to evaluate this integral. For that we use the assumption, and basically you look at the variation of dou f by dou t. So you know the variation of f, the Fermi-Dirac distribution as a function of the temperature or energy, is in this form. Okay, and you can, if you take the derivative with respect to temperature of this graph, you can see
here the derivative will be 0 because it's a constant. Okay, it is having 0 slope. Okay, and here you have a large positive value, and here also it is 0. So if you draw a graph between dou f by dou t with respect to energy, then it will be a sharp peak at epsilon equal to epsilon f at the Fermi energy level. Okay, so if you evaluate this integral, so it will act as a delta function. Okay, so it will pick up the major contribution at epsilon equal to epsilon f. Okay, so the density of states you can evaluate at epsilon equal to epsilon f. Okay, so then it's a constant, you can take it outside the integral. Okay, okay, so the idea is that energy epsilon f ആവുന്ന ഫെർമി എനർജി ആവുന്ന സമയത്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാക്സിമം ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോറി, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ല, ഈ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് മാക്സിമം ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എഫ് എന്നുള്ള ടേമിലാണ്. ഓക്കെ, so you can evaluate the density of function at epsilon f, and you can write down approximately CEL approximately as d EF integral 0 to infinity dou d epsilon epsilon minus epsilon of dou f by dou t എന്ന് എഴുതാം. Okay, now we have to simplify this expression. For that you have to evaluate what is df by dou f by dou t. Okay, dou f by dou t കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് you have to use another assumption. For that you have to look at the variation of chemical potential mu as a function of temperature in these two graphs. Okay, first graph chemical potential as a function of temperature ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Here also variation with temperature of chemical temperature of the chemical potential for a free electron Fermi gas in 1 and 3 dimension. Okay, 1 dimensional 3 dimensional കേസിലും അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So here we consider the non-interacting fermion models. Okay, so you can see that if the temperature is very less, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും റീജിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ദിസ് റീജിയൻ ഓഫ് ഡീജനറേറ്റ് ക്വാണ്ടം ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റീജിയൻ വെയർ KBT ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ. ഫെർമി എനർജി ലെവലിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ റീജിയനിൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് എടുക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ടി. ആ ഡോ ടി എന്നുള്ളതിന് ഞാനൊരു സ്കെയിൽഡ് പാരാമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിനെ മാറ്റിയിട്ട് KB ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ളതിന് ടൗ എന്ന് കൊടുത്തു. സോ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ ടൗ എന്ന് പറയുന്നത് you can calculate. It's a simple differentiation. You can evaluate. Then you will get this expression. Okay, ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ epsilon minus epsilon f by tau എന്നുള്ളത്, tau is actually KBT, അതിനെ നമ്മൾ x എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ then you will get an expression for the electronic specific heat as this integral. ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് മൈനസ് എപ്സിലോൺ എഫ് ബൈ ടൗ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ എപ്സിലോൺ എഫ് ബൈ ടൗ എന്നുള്ള ഈ ലിമിറ്റിന് നമുക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ മൈനസ് എപ്സിലോൺ എഫ് ബൈ ടൗ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലോവർ ലിമിറ്റിൽ ഇൻ്റഗ്രാൻഡ്, അതായത് ഈ ടേം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ചെറിയൊരു ടേമാണ് കിട്ടുക. ബിക്കോസ് എപ്സിലോൺ എഫ് ബൈ ടൗ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് 100 ആണ്. അപ്പോൾ e⁻⁻⁻ എപ്സിലോൺ എഫ് ബൈ ടൗ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പം ഈ ലിമിറ്റിൽ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രാൻഡ് വളരെ ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വല്ലാണ്ടൊന്നും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇതൊരു എക്സാക്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രലാണ്. π²/3 ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ എടുത്തിട്ട് ലോവർ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് 1/3 π² d എപ്സിലോൺ KB² എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്
നമ്മൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 3n/2 എപ്സിലോൺ എഫ് ആണ്. ഓക്കെ, എപ്സിലോൺ എഫ് എന്നുള്ളത് KB ഇൻറ്റു TF ആണ്, ബോസ്മാൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ ഫെർമി സർഫേസ്. ഓക്കെ, നൗ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. 1/2 π² NkB T/TF. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്രൂഡായിട്ടുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ, ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു CEL ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T/TF എന്ന്. അതേ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോമിലാണ് ഇപ്പം എക്സാക്റ്റ്, ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ വാലിഡ് ഫോർ എ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ് T goes to 0, this expression goes to 0. ആ രണ്ട് ലിമിറ്റിലും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so this is an expression for the electronic specific heat of the metals. Now experimentally നമുക്കറിയാം specific heat has two contribution, electronic specific heat and phonon contribution. And at lower temperature നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ഗാമ. ആൻഡ് ഫൊനോൺ ഒബേസ് ദ TQ ലോ. നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻ ഡിബായ് മോഡൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. അറ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഒബേസ് ദ TQ ലോ. ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് A. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒരു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് C/T വേഴ്സസ് T² ഗ്രാഫാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം Y ആക്സിസിൽ C/Tയും X ആക്സിസിൽ T² ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ then it will be a straight line, okay, with the intercept gamma and the slope A. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കിട്ടും. ഈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാമ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get the value of A. Okay, ഇനി experimentally there is a slight deviation. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, there is a slight deviation from the theoretical prediction. Okay, and ഈ ഒരു ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ അതുപോലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് മോഡലിൻ്റെ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് നമ്മളതിൻ്റെ തെർമൽ എഫക്റ്റീവ് മാസ് വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം എപ്സിലോൺ എഫിൻ്റെ, അതായത് ഫെർമി എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/m ആണ്. ഓക്കെ, ഫെർമി എനർജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/m. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T/TF ആണ്. TF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻ്റ് ടു എപ്സിലോൺ എഫ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എപ്സിലോൺ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/m ആയതുകൊണ്ട് TF പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/m എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, TF പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/m എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമ, അതായത് 1/m ഇവിടെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഗാമ കംസ് ഹിയർ. അപ്പം ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് CEL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ T എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും അതുപോലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് മോഡലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ്ഡ് തെർമൽ എഫക്റ്റീവ് മാസ്, റേഷ്യോ ഓഫ് ഒബ്സർവ്ഡ് തെർമൽ എഫക്റ്റീവ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് ഗാമ ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ ഗാമ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് മോഡൽ. ഓക്കെ, ഈ ഗാമ ഒബ്സർവ്ഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇത് തിയററ്റിക്കൽ പ്രഡിക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ്, അതായത് റെസ്റ്റ് മാസ് അല്ല ഇലക്ട്രോൺ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ തെർമൽ എഫക്റ്റീവ് മാസ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മാസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്യൂ ടു മെനി റീസൺസ്. ആ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ദ പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റമിക് കോർ, അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ആ പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം. മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ഫൊനോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഈസ് ഓൾസോ ഫൊനോൺസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മീഡിയം.
ഇലക്ട്രോണിന് ഫെനോണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് മാസ് കൂടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ദംസെൽസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് മോഡൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഓർ ദി മെറ്റൽ ഈസ് വെരി ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 3 കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും അതുപോലെ തിയറട്ടിക്കൽ വാല്യൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് മോഡൽ ഒരു ഡീവിയേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത്. ആ ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അതിന് by defining a thermal effective mass m thermal divided by mass of the free electron, that is obtained as this is equal to gamma observed divided by gamma free electron gas model. Okay, hope you enjoyed the video. Thank you.